गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે બહુપદી પ્રકરણમાં સ્વાધ્યાય 2.3 નો 5મો દાખલો ગણીશું। ભાગ પ્રવિધિ અને નીચેની શરતોને સંતોષે તેવી બહુપદીઓ p of x, q of x, g of x અને r of x ના ઉદાહરણ આપો। શરતો આપી છે p of x ની ઘાત બરાબર q of x ની ઘાત। શું શરત આપી છે કે p of x ની ઘાત બરાબર q of x ની ઘાત। જો p of x બહુપદી આપણે ધારીએ તેની એક ઘાતવાળી બહુપદી સુરેખ બહુપદી લઈએ તો q of x ની ઘાત q of x બહુપદીની ઘાત પણ એક ઘાત એટલે કે સુરેખ બહુપદી લેવી જોઈએ। ચાલો ગણીશું। p of x ની ઘાત બરાબર q of x ની ઘાત। ધારો કે p of x બરાબર x પ્લસ 2। p of x બરાબર આપણે x વત્તા 2 બહુપદી ધારી તો q of x બરાબર p of x ભાજ્ય q of x ભાગફળ g of x છે એ ભાજ્ય અને r of x એ શેષ છે। તો q of x બરાબર પણ આપણે કોઈ x સુરેખ બહુપદી જ ધારવી પડશે। x ની એક ઘાતવાળ x ની એક ઘાત અને આમાં પણ x ની એક ઘાત બંને p of x અને q of x આપણે સરખી ઘાતવાળી સુરેખ બહુપદી ધારેલી છે। હવે ભાગ પ્રવિધિ પ્રમેય પરથી શું ભાગ પ્રવિધિ પ્રમેય છે p of x બરાબર g of x ગુણાકારમાં q of x વત્તા r of x। આપણે p of x અને q of x ની બહુપદી જાણીએ છીએ તો x વત્તા 2 જે આપણી p of x છે અને q of x ના બદલે x વત્તા 1 એની કિંમત મૂકીશું વત્તા r of x। હજુ પણ આ સમીકરણમાં g of x અને r of x બે અજ્ઞાત સંખ્યા કે અજ્ઞાત બહુપદી છે। તેના માટે આપણે કોઈ પણ એકની કિંમત હજુ પણ ધારવી પડશે। તો ધારો કે g of x બરાબર 1 લઈએ। તમે કોઈ પણ ધારી શકો પરંતુ r of x આપણે જેવું g of x ધારશું એના પ્રમાણે r of x મળશે। x વત્તા 2 બરાબર g of x બરાબર આપણે 1 લઈએ। અચળ બહુપદી g of x બરાબર લીધી 1 x વત્તા 1 વત્તા r of x। હવે માત્ર એક જ અજ્ઞાત બહુપદી કે અજ્ઞાત સંખ્યા છે r of x। તો r of x વત્તા 2 બરાબર 1 ગુણ્યા x વત્તા 1 શું આવશે x વત્તા 1 જે જમણી બાજુએ છે ડાબી બાજુએ આવશે તો ઓછા x વત્તા 1 અને r of x માટે x વત્તા 2 ઓછા x ઓછા 1 x વત્તા 2 ઓછા x ઓછા વત્તા ઓછા 1 બરાબર r of x માટે r of x બરાબર આપણે કિંમત મળશે વત્તા x ઓછા x એટલે કે કેન્સલ થશે 0 વત્તા 2 ઓછા 1 જવાબ શું આવશે r of x બરાબર આપણે મળશે 1। તો આપણી પાસે 4 બહુપદીઓ મળી p of x, q of x, g of x અને r of x। આથી p of x બરાબર q of x, g of x અને r of x। p of x અને q of x આપણે પ્રથમ ધારેલી હતી x વત્તા 2 q of x ધારેલી છે x વત્તા 1 g of x અચળ બહુપદી 1 ધારેલી છે અને r of x બરાબર આપણે મળે છે 1। તો એવી p of x અને q of x ની ઘાત સમાન હોય એના માટે g of x અને r of x આપણે મેળવી।
एवी ज रीते बीजो दाखलो छे क्यू ऑफ एक्स नी घात बराबर आर ऑफ एक्स नी घात। प्रथम दाखला में पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स आपेला हता, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। बीजा दाखला में क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स भागफळ और शेष आपेला छे। धारो के क्यू ऑफ एक्स नी घात बराबर आर ऑफ एक्स नी घात, क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स नी बे घात वत्ता एक्स। क्यू ऑफ एक्स अने आर ऑफ एक्स नी घात समान लेवानी छे, माटे आर ऑफ एक्स बराबर एक्स नी बे घात। बहुपदी बंनेनी घात समान छे। हाँ, कई बहुपदीनी घात छे? आर ऑफ एक्स नी बहुपदीनी घात 2 छे, ज्यारे क्यू ऑफ एक्स बहुपदीनी घात पण 2 छे। भाग प्रविधि प्रमेय परथी P ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स वत्ता आर ऑफ एक्स। P ऑफ एक्स आपणे शोधवानी छे, जी ऑफ एक्स ए पण शोधवानी छे, क्यू ऑफ एक्स आपणे धारेला छे एक्स नी बे घात वत्ता एक्स वत्ता आर ऑफ एक्स पण आपणे जाणीए छीए शुं धारेला छे एक्स नी बे घात। प्रथम दाखलानी जेम ज 2 अज्ञात किंमतो शोधवानी छे, एना माटे एक जाणता होवा जोईए तो आपणे गणतरी करता चौथी वेल्यू मळशे। धारो के जी ऑफ एक्स बराबर लईए 2x। धारो के जी ऑफ एक्स बराबर 2x कोई पण तमे लई सको, जे जी ऑफ एक्स नी वेल्यू मूकशो ए प्रमाणे पी ऑफ एक्स नी वेल्यू मळशे। तो पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स एटले आपणे 2x गुणाकार में एक्स नी बे घात वत्ता एक्स नी बे घात। सादु रूप आपीए 2x गुणिया एक्स नी बे घात शुं आवशे 2x नी 3 घात। 2x गुणिया एक्स एटले के 2x नी बे घात वत्ता एक्स नी बे घात। हवे एक्स नी बे घात वाळा 2 पद देखाय छे, 2x नी बे घात अने एक्स नी बे घात। हजू पण सादुरूप आपी शकाय तो 2x नी 3 घात वत्ता 3x नी बे घात। आपणे पी ऑफ एक्स बहुपदी मळी छे 2x नी 3 घात वत्ता 3x नी बे घात। आथी पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स अने जी ऑफ एक्स तथा आर ऑफ एक्स नी किंमत लखीए। पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स अने आर ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स शुं मळी छे 2x नी 3 घात वत्ता 3x नी बे घात, 2x नी 3 घात वत्ता 3x नी बे घात। क्यू ऑफ एक्स आपणे शुं धारेलुं छे एक्स नी बे घात वत्ता एक्स अने जी ऑफ एक्स शुं धारेली छे 2x। आर ऑफ एक्स शेष शुं धारेली छे आर ऑफ एक्स एक्स नी बे घात। तो क्यू ऑफ एक्स नी घात अने आर ऑफ एक्स नी घात बंने समान लीधी, एक्स नी बे घात द्विघात बहुपदी बंने लीधी। तो एना माटे तमे कोई पण बहुपदी लीए पण शरत संतोषावी जोईए के क्यू ऑफ एक्स नी घात बराबर आर ऑफ एक्स नी घात होवी जोईए। जो हूँ क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स नी 3 घात लऊं तो आर ऑफ एक्स बराबर पण एक्स नी 3 घात एटले के कोई त्रिघात बहुपदी ज लेवी पड़े। ने एना परथी आपणे बीजी 2 किंमत पी ऑफ एक्स अने जी ऑफ एक्स नी मळी 2 बहुपदीओ। ત્રીજો દાખલો છે
આર ઓફ એક્સની ઘાત બરાબર શૂન્ય. આર ઓફ એક્સ બરાબર શૂન્ય નહીં, પરંતુ આર ઓફ એક્સની ઘાત બરાબર શૂન્ય લેવાનું છે. તો ધારો કે આર ઓફ એક્સ બરાબર 2. કેવી બહુપદી છે આ? અચળ બહુપદી. હવે ભાગ પ્રવિધિ પ્રમેય પરથી આપણે આર ઓફ એક્સની કિંમત એમાં મૂકીશું. ભાગ પ્રવિધિ પ્રમેય પરથી ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ વત્તા શેષ. ભાજ્ય આપણે ખબર નથી, જી ઓફ એક્સ ભાજક પણ ખબર નથી, ક્યુ ઓફ એક્સ પણ કિંમત જાણતા નથી. આર ઓફ એક્સ બરાબર શું લીધા છે? 2. તો કિંમત મૂકી દીધી. હવે 3 અજ્ઞાત સંખ્યાઓ, 3 બહુપદી આપણે શોધવાની છે. તો કોઈ પણ 2 ને ધારવી પડે જેથી ત્રીજી બહુપદી આપણે મળે. ધારો કે જી ઓફ એક્સ બરાબર 2x વત્તા 1. જી ઓફ એક્સ બરાબર 2x વત્તા 1 કોઈ બહુપદી ધારેલી છે. ક્યુ ઓફ એક્સ બરાબર x અને ભાગફળ આપણે x બહુપદી ધાર્યું છે. જી ઓફ એક્સ અને ક્યુ ઓફ એક્સની કિંમત મૂકીએ તો પી ઓફ એક્સ મળી જશે. જી ઓફ એક્સ બરાબર 2x વત્તા 1 આપણે ધારેલું છે અને ક્યુ ઓફ એક્સ બરાબર x વત્તા 2. સાદુરૂપ આપીએ 2x ગુણ્યા x એટલે કે 2xની 2 ઘાત વત્તા 1 ગુણ્યા x એટલે કે x વત્તા 2. તો પી ઓફ એક્સ બહુપદી આપણે મળી 2xની 2 ઘાત વત્તા x વત્તા 2. આથી પી ઓફ એક્સ, ક્યુ ઓફ એક્સ, આર ઓફ એક્સ અને જી ઓફ એક્સ 4 બહુપદી, જેમાં આપણે આર ઓફ એક્સ કોઈ અચળ બહુપદી કે જેની ઘાત કેવી છે? 0. અચળ બહુપદીની ઘાત કેવી હોય? 0. આર ઓફ એક્સ બરાબર આપણે 2 અચળ બહુપદી ધારેલી છે. જી ઓફ એક્સ અને ક્યુ ઓફ એક્સ, જી ઓફ એક્સ બરાબર લીધા છે 2x વત્તા 1 અને ક્યુ ઓફ એક્સ બરાબર લીધી છે બહુપદી x. એના પરથી આપણે પી ઓફ એક્સ મળે છે 2xની 2 ઘાત વત્તા x વત્તા 2. પી ઓફ એક્સ, ક્યુ ઓફ એક્સ, આર ઓફ એક્સ અને જી ઓફ એક્સ આપણે એક આર ઓફ એક્સની ઘાત બરાબર 0 લેવાની હતી, જે આપણે અચળ બહુપદી લીધી અને બીજી બે બહુપદી જી ઓફ એક્સ અને ક્યુ ઓફ એક્સ ધારી અને આપણે પી ઓફ એક્સ મળ્યું. આમ શરત સંતોષાઈ કે આર ઓફ એક્સની ઘાત છે એ 0 લેતા આપણે પી ઓફ એક્સ, ક્યુ ઓફ એક્સ અને જી ઓફ એક્સની આ 3 બહુપદીઓ મળે છે. ચાલો આપણે બહુપદી પ્રકરણ 2 પૂર્ણ થાય છે, જેમાં સ્વાધ્યાય 2.4 વૈકલ્પિક આપેલું છે. છતાં આપણે કરશું, પરંતુ એમાં આગળના આપણે જે સૂત્રો અને ફોર્મ્યુલા છે જોઈ તેના પરથી દાખલા ગણવાના છે. તમે ટ્રાય કરજો. નહીં આવડે તો આપણે પછી એને ગણીશું. અત્યારે આપણે જોઈએ કે આપણે બહુપદી પ્રકરણમાં શું શું શીખ્યા. તો સૌપ્રથમ વસ્તુ હતી કે બહુપદીના શૂન્યોનું ભૌમિતિક નિરૂપણ કરતા શીખ્યા. બહુપદીના શૂન્યોનું ભૌમિતિક નિરૂપણ.
હવે બહુપદીના ઘાતની આધારે 3 પ્રકાર હતા. એક સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી અને ત્રિઘાત બહુપદી. આ ત્રણેય બહુપદીના શૂન્યોનું ભૌમિતિક નિરૂપણ કરતાં આપણે શીખ્યા. જેમાં સુરેખ બહુપદી છે તેનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું છે? ax + b. દ્વિઘાત બહુપદીનું ax2 + bx + c. અને ત્રિઘાત બહુપદીનું ax3 + bx2 + cx + d. જ્યાં આ બધામાં a ≠ 0, a બરાબર 0 લેવાનું નથી. કારણ જો આપણે a બરાબર 0 લઈશું તો 0 × x પ્રથમ બહુપદીની જે ઘાત છે, સુરેખ બહુપદીમાં એક ઘાતવાળો ચલ હોવો જોઈએ. જે 0 × x કરશું તો વધશે અચળ પદ b, એ તો આપણે મળશે અચળ બહુપદી. માટે સુરેખ બહુપદી માટે શરત સંતોષાવી જરૂરી છે કે a ≠ 0. એવી જ રીતે દ્વિઘાત બહુપદીમાં ax2 માં a ≠ 0, ત્રિઘાત બહુપદીમાં x3 a ≠ 0 અને ab અચળ છે. સુરેખ બહુપદીમાં ab અચળ છે, દ્વિઘાત બહુપદીમાં a b અને c અચળ છે અને ત્રિઘાત બહુપદીમાં a b c અને d અચળ છે. અને આ બધા અચળ છે તે સહગુણકો છે. એ છે એ xનો સહગુણક છે, x2 નો સહગુણક a છે, xનો સહગુણક b છે. એવી રીતે ત્રિઘાત બહુપદીમાં પણ a b c અને d સહગુણકો છે. હવે ભૌમિતિક નિરૂપણમાં આપણે આલેખ દ્વારા બહુપદીના શૂન્યોને દર્શાવતા હતા. જેમાં સુરેખ બહુપદીનો આલેખ કેવો મળતો હતો? જે એક અક્ષને કોઈ એક જ બિંદુમાં છેદતો હતો અને જે બિંદુએ છેદે તે સુરેખ બહુપદીનું એક શૂન્ય હતું. સુરેખ બહુપદીને કેટલા શૂન્યો હોય વધુમાં વધુ? માત્ર 1 અને 1. જે વ્યાપક સ્વરૂપ પરથી આપણે જોઈએ ax + b બરાબર 0 લ્યો તો x બરાબર આપણે કિંમત મળશે -b/a, જે સુરેખ બહુપદીનું એકમાત્ર શૂન્ય છે. જ્યાં b અને a છે તે સુરેખ બહુપદીમાં સહગુણક તરીકે છે. b છે એ xનો સહગુણક છે, b છે તે અચળ પદ છે, જ્યારે a છે એ xનો સહગુણક છે. એવી જ રીતે આપણે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યોનું ભૌમિતિક નિરૂપણ કરતા શીખ્યા હતા. જેમાં આલેખ આપણે પર્વલય પ્રકારનો, જેમ કે એના 2 શૂન્યો હોય જે એક અક્ષમાં 2 બિંદુએ છેદે છે. દ્વિઘાત બહુપદીને વધુમાં વધુ કેટલા શૂન્યો હશે? 2. ને જે બહુપદીના શૂન્યો હોય તેને બહુપદીના આલેખમાં દર્શાવતા એ એક અક્ષને છેદે છે. દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો 3 પ્રકારના, કાં તો 2 શૂન્યો વાસ્તવિક મળે, 2 વાસ્તવિક શૂન્યો હોય, કાં તો માત્ર 1 શૂન્ય પણ મળે, માત્ર 1 શૂન્ય. જેમ કે x2 બરાબર આ બહુપદી છે x2 એ દ્વિઘાત બહુપદી છે, આનું માત્ર 1 જ શૂન્ય, શૂન્યની 2 ઘાત કરીએ તો જ આપણને શૂન્ય મળશે. અને કાં તો વાસ્તવિક શૂન્ય નથી, વાસ્તવિક શૂન્ય ન પણ હોય. જેમ કે ઉદાહરણમાં આપણે જોયું હતું x2 + 1, x2 + 1 બરાબર આપણે શૂન્ય લઈએ શૂન્ય શોધવા માટે, તો x2 બરાબર -1 થાય. પરંતુ કોઈપણ સંખ્યાનો વર્ગ કરવાથી -1 સંખ્યા મળે નહીં, એટલે કે વાસ્તવિક શૂન્યો ન મળે. અને વાસ્તવિક શૂન્યો ન મળે તો આલેખ કેવો હશે?
પરવલય પ્રકારનો, જે એક્સ અક્ષને ક્યાંય છેદશે નહીં. એવી જ રીતે ત્રિઘાત બહુપદીના વધુમાં વધુ કેટલા શૂન્યો મળશે? 3 શૂન્યો, જે એક્સ અક્ષને કેટલા બિંદુએ છેદશે? કોઈ 3 બિંદુએ છેદશે. ચાલો બીજો ટોપિક શીખ્યા હતા બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકો. બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ. જેમાં દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકોનો વચ્ચેનો સંબંધ આપણે વ્યાપક સ્વરૂપ અહીં લખેલું છે, જેમાં આપણે હમણાં જ વાત કરી કે એ બી સી છે એના સહગુણક છે. તો દ્વિઘાત બહુપદી માટે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો કેટલા વધુમાં વધુ હોય? 2, જે આપણે ધારીએ કે આલ્ફા અને બીટા છે. તો શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર માઇનસ બીના છેદમાં એ, જ્યાં માઇનસ બી શું છે? બી એક્સનો સહગુણક, જ્યારે એ શું છે? એક્સની 2 ઘાતનો સહગુણક. એક્સની 2 ઘાતનો સહગુણક. એવી જ રીતે આલ્ફા ગુણાકારમાં બીટા. દ્વિઘાત બહુપદીના 2 શૂન્યોનો ગુણાકાર કરવામાં આવે તો એનો સહગુણક સાથેનો સંબંધ શું છે? સીના છેદમાં એ, જ્યાં સી શું છે? અચળ પદ. સી અચળ પદ અને એ છે એ એક્સની 2 ઘાતનો સહગુણક છે. આવી જ રીતે આપણે ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યોનો સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ જોયો હતો. ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકોનો વચ્ચેનો સંબંધ. ત્રિઘાત બહુપદીને વધુમાં વધુ કેટલા શૂન્યો હશે? 3. ધારો કે એક્યા, આલ્ફા, બીટા અને ગામા. દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો આપણે ગ્રીક મૂળાક્ષરો 2 લીધા હતા, આલ્ફા અને બીટા. અને ત્રિઘાત બહુપદીમાં 3 શૂન્યો હોવાથી 3 ગ્રીક મૂળાક્ષરો ધાર્યા છે, આલ્ફા, બીટા અને ગામા. તો આલ્ફા વત્તા બીટા વત્તા ગામા એટલે કે ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળો માઇનસ બીના છેદમાં એ. હવે દ્વિઘાત બહુપદીમાં બી છે તે એક્સનો સહગુણક હતો, જ્યારે ત્રિઘાત બહુપદીના વ્યાપક સ્વરૂપમાં જોતા બી એ એક્સની 2 ઘાતનો સહગુણક છે. એક્સની 2 ઘાતનો સહગુણક અને એ છે એક્સની 3 ઘાતનો સહગુણક. એવી જ રીતે 2 શૂન્યોનો ગુણાકાર અને પછી એનો સરવાળો. 2 શૂન્યોના ગુણાકારમાં આલ્ફા ગુણ્યા બીટા, બીટા ગુણ્યા ગામા અને ગામા ગુણ્યા આલ્ફા. ગુણાકાર પછી બધાનો સરવાળો, જે શું મળતો હતો? સીના છેદમાં એ, જ્યાં સી શું છે? એક્સનો સહગુણક. સી એક્સનો સહગુણક છે અને એ છે એ એક્સની 3 ઘાતનો સહગુણક છે. એવી જ રીતે ત્રણેય શૂન્યોનો ગુણાકાર, આલ્ફા ગુણાકારમાં બીટા ગુણાકારમાં ગામા. ત્રિઘાત બહુપદીના 3 શૂન્યોનો ગુણાકાર છે એ માઇનસ ડીના છેદમાં એ મળે છે. સહગુણકો વાળે સંબંધ શું છે કે 2 સહગુણકો અચળ પદ ઓછા ડી શું છે? અચળ પદ અને એ શું છે? એક્સની 3 ઘાતનો સહગુણક. ચાલો
याद रही जशे। हवे बहुपदीना शून्यों ने सहगुणको वच्चेना संबंधमां आपणे द्विघात बहुपदीना शून्यों ने सहगुणको वच्चेना संबंध जोया, जेमां शून्योनो सरवाळो अने शून्यना गुणाकारनो संबंध दर्शावे छे। ज्यारे त्रिघात बहुपदीमां शून्योनो सरवाळो, शून्योनो गुणाकार अने शून्यना गुणाकार, बे शून्योना गुणाकार अने पछी एना सरवाळानुं सूत्र सी ना छेदमां ए छे। हवे बहुपदीना शून्यों अने एना सहगुणको वच्चेनो संबंध जोई गया। बहुपदीना शून्योनुं भौमितिक निरूपण जोई लीधुं। आ शून्योना सहगुणको वच्चेनो संबंध आपणने शुं उपयोगी छे, तो दाखलामां सीधुं पूछवामां आवे के शून्यो अने सहगुणक आपेली बहुपदीना शून्योनो सरवाळो शोधो, तो आपणने सरवाळो, धारो के ए बहुपदी द्विघात बहुपदी होय तो सरवाळो शुं थाय, सहगुणक उपरथी आपणे सीधुं माइनस बी ना छेदमां ए एटले के एक्स नो सहगुणक छेदमां एक्स नी बे घातनो सहगुणक लखी अने आपणे सीधो शून्यनो सरवाळो मेळवी शकीए। हवे एक त्रीजो टॉपिक भण्या छीए जे बहुपदी माटे भाग प्रविधि। बहुपदी माटे भाग प्रविधि, जेमां आपणे भाग प्रविधि प्रमेय पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स वत्ता जी ऑफ एक्स गुणाकार में क्यू ऑफ एक्स वत्ता आर ऑफ एक्स, टूंकमां भाज्य बराबर भाजक गुणिया भागफळ वत्ता शेष। आ चार पद भाजक, भागफळ, शेष अने भाज्य आ चारेय वच्चेनो संबंध छे तेने भाग प्रविधि प्रमेय तरीके ओळखीए छीए। जेमां आपणे बहुपदीओना भागाकार करता शीख्या हता। धोरण 9 में आपणे मात्र सुरेख बहुपदी ने भाजक लईने भागाकार करता हता, ज्यारे धोरण 10 में आपणे भाजक तरीके द्विघात बहुपदीनो पण उपयोग करी अने भागाकार करीए छीए। चालो तमारी सेट नोट में आ बहुपदी प्रकरण व्यवस्थित रीते नोट करी लेजो। थैंक यू।